بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أكرمين أجمعين أما بعد الحمدللہ ہم گزشتہ سبق میں نون ساکن کے قواعد پڑھ رہے تھے، جس میں آپ کو جو ہے تنوین اور نون ساکن یا پھر نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں اظہار کا ایک قاعدے کی مشق کرائی گئی، ادغام کے قاعدے کی مشق کرائی گئی، پھر اقلاب اور پھر اخفاء یہ تمام جو ہے آپ کے اسباق مکمل ہوئے الحمدللہ۔ اس کی مشق بھی مکمل ہوئی، قواعد کو بھی آپ سمجھے، اس کی مشق بھی کی ہے، پریکٹس وغیرہ سب کرنے کے بعد اب درس نمبر 8 پہ ہم پہنچے۔ درس نمبر 8 میں میم ساکن کے احکام ہے۔ دیکھیں میم ساکن کے قاعدے، میم ساکن کے احکام۔ میم ساکن کے 3 احکام ہیں۔ سب سے پہلا ہے ادغام مع الغنہ، دوسرا اخفا مع الغنہ، اور تیسرا اظہار۔ ٹھیک ہے، اب میم ساکن میں ادغام مع الغنہ کیسا ہوگا؟ اب اس کا قاعدہ بتلا رہے ہیں، اس کا ڈیفینیشن یہاں پر نیچے دیے، دیکھیں کہ قاعدہ ادغام مع الغنہ، میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام مع الغنہ ہوگا۔ جیسے غن، میم ساکن ہے، پھر اس کے بعد میم آ گیا، کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ادغام مع الغنہ۔ ربہم، من، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، ادغام مع الغنہ۔ اس کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں، ادغام مع الغنہ کو ادغام شفوی بھی کہتے ہیں۔ اب دوسرا قاعدہ دیکھیے، قاعدہ اخفاء۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفا ہوگا، جیسے ربہم بہم، ترمیہم بحجارۃ وغیرہ۔ اس کو اخفاء شفوی بھی کہتے ہیں، اس کو بولیں گے ادغام شفوی، اس کو بولیں گے اخفاء شفوی۔ تیسرا ہے میم ساکن میں اظہار۔ اس میں اظہار کیسا ہوگا؟ قاعدہ اظہار یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم، الف کے سوا باقی جو 26 حروف ہے، ان 26 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو یہاں پر میم کا اظہار ہوگا۔ میم کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے، اظہار کریں گے اس کا۔ جیسے الم ترا یمشون فجعلہم کعصف وغیرہ۔ اس کو اظہار شفوی بھی بولتے ہیں، اظہار شفوی بھی کہتے ہیں اس کو۔ اب یہاں پر ایک نوٹ بتلائی جا رہی، دیکھیے میم ساکن کے بعد واو، فا، ان دونوں میں سے کوئی حرف اگر آئے تو اظہار کی تاکید ہوگی، یعنی اظہار تاکیدی ہوگا۔ جیسے ہم فی علیہم ولا، اس طرح جو ہے اظہار کو تاکید کے ساتھ جو ہے یہاں پر پڑھیں گے، یہاں پہ یعنی اظہار تاکیدی کریں گے یہاں۔ اب تھوڑا سا اس کو جو ہے مشق کرتے، مشق کی طرف ہم بڑھیں گے۔ تجوید یسن القرآن میں صفحہ نمبر 36، پیج نمبر 36 میں جو ہے یہ قاعدہ ہے، دیکھیے سبق نمبر 28، میم ساکن کے قاعدے۔ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، ادغام شفوی، اخفاء شفوی، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام شفوی یعنی ادغام مع الغنہ ہوگا، جیسے لکم من۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی یعنی اخفاء مع الغنہ ہوگا، جیسے لہم بھی۔ آپ کو جو ہے گزشتہ سبق میں بتلایا گیا تھا، غنہ کے معنی یہ ہوتے، غنہ کا مطلب یہ ہوتا ناک میں آواز کو گھمانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ ناک میں آواز کو چھپانا، اس کو بولیں گے اخفا۔ دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ اور دونوں کی جو مقدار بتلائی گئی آپ کو، دونوں کی جو ہے جو مقدار ہے اخفا اور غنہ کی مقدار، ایک الف یا 2 حرکات کے برابر ہے۔ اس کو 2 حرکات کے برابر غنہ کریں گے، اخفا کریں گے، یا پھر ایک الف کے برابر غنہ اور اخفا کریں گے ایسے۔ اب اس میں اچھا، میم ساکن کے بعد تیسرا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، جیسے ام لہم۔ ٹھیک ہے، اب نوٹ بتلایا جا رہا، میم ساکن کے بعد فا یا واو آئے تو اظہار تاکیدی ہوگا، جیسے علیکم ورحمتہ، علیکم ورحمتہ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر جو ہے آپ کو مشق کرنا ہے، ایک ایک لائن کی ایک ایک
جو ہے مشق کرتے جائیے، ہر ایک جنے ایک لائن چوز کر لیجیے اپنی، اور اس کو مشق کر کے پھر آگے بڑھیں گے آج کے سبق میں۔ جی پڑھیے، سب سے پہلے کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرسٹ لائن ادغام شفوی کی پڑھ کے بتائیے۔ جی پڑھیے شیما، قواعد بیان کرتے ہوئے پڑھیے۔ جی مول صاحب، لکم من ہوں لام متحرک، ہوں کم ادغام، ادغام شفوی، ہوں من مشدد، جی من مشدد، اگر آپ میم کو مشدد بولے تو پھر نون کو ساکن بولنا پڑتا، جی میم مشدد نون ساکن، یا نہیں تو پھر جو ہے بغیر خلخلہ بول دیجیے۔ اوکے، دو طرح بھی بیان کر سکتے ہیں آپ۔ جی من بنا خلخلا، فہم من، ہوں فا متحرک، ہم ادغام شفوی، من بنا خلخلا، ہوں فی قلوبہم مرض، شاباش۔ فی یامد، قو متحرک، لو واو مد، بی متحرک، ہم ادغام شفوی، ما مشدد، را پر دن تنوین۔ بہت اچھے ماشاء اللہ۔ چلیے آپ کے بہن دوسرا لائن پڑھیے سدرا۔ جی مول صاحب، قلوبکم بہ، قو متحرک، لو واو مدہ، بو متحرک، کم اخفاء شفوی، بی متحرک، ہی مد حکمی، بہت اچھا ماشاء اللہ۔ ربہم بہم، را متحرک، بی مشدد، ہم اخفاء شفوی، بی متحرک، ہم نہیں ہم۔ بغیر قلقلہ، ہوں جی بغیر قلقلہ، ہوں لہم بھی، ہوں لا متحرک، ہم اخفاء شفوی، بی متحرک، ہی مد حکمی، مد حکمی۔ جی جی مد لبھان حکمی، پڑھیے، یہ لائن پڑھیے لبھان۔ جی علم ترى اظہار کریے، ام علم تارا۔ علم ترى ہوں ام متحرک، لم بنا خلخلا اظہار شفوی، ہوں تا متحرک، را پر بینہم ثم، ہوں بی یالین، نا متحرک، ہم بنا خلخلا اظہار شفوی، ثم ثم سو متحرک، ثم متحرک، ما مشدد غنہ۔ اب یہاں پر آپ جو ہے بنا خلخلا بھی بولے یہاں پہ، بنا خلخلا ہم اس وقت بولیں گے جہاں پر کوئی بھی قاعدہ نہیں رہتا۔ جی ہاں اچھا کوئی بھی قاعدہ نہیں ہے تو اس کو بول کے کام گزارنا ہے، وہ کوئی قاعدہ نہیں ہوتا بنا خلخلا کا، ہم صرف جو ہے اس کو ٹیکے کے واسطے چلاتے ہیں ہم اس کو۔ جی اب یہاں پر میم ساکن کے بعد سا آ گیا تو اظہار شفوی ایک ہی قاعدہ بولیں گے کل۔ جی جی اس کے بعد وأعد لهم جهنم، ہوں ومتحرك، متحرك، قد قلقلة، نہیں بابا، خلخلہ لا کیوں متحرك، ہوتا؟ خلخلہ کے لیے ساکن حرف ہونا پڑتا، جی آپ مشدد بولیے۔ جی لا متشدد، ہوں لا متحرك، هم إظهار شفوي، ہوں جا متحرك، أن ہاں متحرک، نون مشدد، متحرك، نون مشدد، نہ ما مشدد متحرك، غنہ۔ لا مشدد غنى، ما متحرك. بہت اچھا، یہ بھی لائن پڑھیے سیکنڈ لائن۔ کوئی اور پڑھنا چاہ رہے ہیں تو ہینڈ ریز کیجیے جب تک نبھان پڑھتے رہتے۔ دعواهم حتى دع حتی، دعواهم حتى ہوں
हा का मखरज دع अच्छी तरह अदा होना, हा है, जी आइन है, ये मखरज अच्छी तरह अदा होना इसका, समझ में आना जी सुनते कि अरे बिल्कुल सही परफेक्ट अदा करे बल्कि। जी دع بلا خلخلة ومد حكمي هم إظهار شفوي حتى مد حكمي मध्य हुक्मी का एक वो होता हा मुतहरिक, ता मुशद्दद मध्य हुक्मी है। असल में वो जो है ता में जो कायदा होता, अलीफ मकसूरा का कायदा होता हो, क्योंकि उसके बाद या जी लिखे देखिए, मगर यहाँ पे कोई हरकत नहीं है। अलीफ मकसूरा का कायदा बनता है, वो आगे आएंगे आपको फिल वक्त के लिए। आप जो है मध्य हुक्मी बोल लेना उसको। मैं इसलिए यहाँ पे बयान कर देता हूँ क्योंकि हमारी क्लास क्या है, रिकॉर्डेड क्लास है, फिर जो है वो अपलोड भी होती रोजाना। अगर कोई सुने तो ये नहीं समझना कि अरे नहीं भाई मौलवी साहब जो है यहाँ पे गलती कर दिया, नहीं समझना, इसलिए वजाहत कर देता हूँ साथ में कवायद के में। जी। كنتم خير أمة फिर बोलिए। كنتم خير أمة गुन्ना और इख्फा दोनों की जो मिकदार बताए, एक अलीफ या फिर दो हरकत के बराबर बोले। अच्छी तरह गुन्ना करना, अच्छी तरह इख्फा करना। कुंतुम खैरा उम्मतिन। كنتم خير أمة माशाल्लाह। كن ये कुं قلنا قلنا तुम गुन्ना कैसा होगा इजहार भाई? शफवी भाई नवान साहब, नून साकिन के बाद ता आया तो गुन्ना कैसा होगा? नून साकिन है ना, इसके बाद ता आ रहा ना बाबा। कौन सा कायदा बनता है ये सोचिए आप। इख्फाकी हाँ, इख्फा बोलना है इसको। यही इख्फा कमाल है। यही कमाल है, कवायद याद रखने के लिए हरूफ याद रखना जरूरी है। कौन सा हर्फ कौन से कायदे में लगता। कूं इख्फा हकीकी तुम इजहार शफवी हाय यालिन रापुर उम्मा उ मुतहरिक बा मुशद्दद गुन्ना तिन शाबाश। तनवीन बहुत अच्छे बोल रहे अलहम्दु हो। हम्म। अलहम्दु अल बिला खलकला हम इजहार शफवी दो मुतहरिक रब्बिहिम ज़ालिका रब्बिहिम ज़ालिका। रब्बिहिम ज़ालिका हम्म। रापुर और कौन पढ़ना चाह रहे, हो गया नबान का। नेक्स्ट। जी भाई, बोलिए नबान, कवायद बयान करिए। रापुर बाब शदद की मुतहरिक में हिम इजहार शफवी जा मद हुक्मी दी मुतहरिक का मुतहरिक बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छे, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह, आप लोग हाँ, इतना अच्छा पढ़ रही, मैं समझ रहा हूँ कि मेरा हक अदा हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसे ही पढ़ के बता रहे हैं आप लोग, जो जो बतलाया जा रहा है आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ रहे हैं आप लोग। सीमा जरा मजहरुद्दीन साहब को मौका दे देंगे, उसके बाद फिर आप पढ़ो उसके बाद। मजहरुद्दीन साहब पढ़िए। इमराना फिर एक मरतबा बोलिए। इमराना इमरान, आइन और हा का मखरज अच्छी तरह अदा होना। इम इमराना हम्म। इम इजहार शफवी रॉ मुतहरिक ना मुतहरिक रा मुतहरिक कैसा होता बाबा? रा के बाद अलिफ है ना, अलिफ से पहले जबर है ना। अलिफ मत हाँ, अलिफ मत बोलना उसको। अमज़ाहु फिर से बोलिए। अमज़ाहु फिर एक मरतबा देख के बोलिए। अलिफ पर अम अमज़ाहु जा के बाद अलिफ आ रहा नहीं, अलिफ आया तो क्या करना? अम
अम जागो। हाँ, अलिफ से पहले जहां भी जबर आ रहा, हम क्या करना, थोड़ा सा खींचना उसको। जी। अम जागो। हम जाहू। बोलिए। अरे बोलो भाई। हम जाहू। अम जागो। हाँ। अम इजहार शफवी। हम्म। जा अलिफ मत। ऐसा। वो वाउलिन। वाव। गु वाउलिन। वाव। वाव साकिन से पहले पेश आया ना। वाव मत। हाँ, वाव मत बोलेंगे उसको। हम हम सन। हम सन। हम सन। हम्म। हम इजहार शफवी। हम्म। सन अ, तनवीन। हम्म। यम शूना। फिर बोलिए। यम शूना। वाव साकिन से पहले यम पेश है, देखिए। शूना। फिर एक मर्तबा देख के बोलिए, वाव साकिन से पहले पेश है ना वहां पे। यम शूना। यम शूना। यम शूना। ऐसा। यम इजहार शफवी। शू वामत ना मुतहरिक। हम्म। कुंतुम। फिर एक मर्तबा देख के बोलिए। कुंतुम। हम्म। कुन अ, नु इदगाम मल होना। कू। नून साकिन कुन के बाद ता आया। अभी यहाँ पे ऊपर आया था, देखिए। हमारे नभान पढ़ते वक्त इफ तुम आया था, यहाँ पे भी वही चीज इफ्फा। देखो, तुम, हाँ। इफ, क्या बोलेंगे उसको? इफ, इफ्फा। ऐसा, शाबाश। कुंतुम इफ्फा। कुन इफ्फा। तुम इजहार शफवी। सादिकीन। सादिकीन। सादिकीना। सादिकीना। सादिकीन। सादिकीना। हम्म। सा अलिफ मत। दी मुतरिक। ही खी ये यालिन ना मुतहरिक। यालीन कैसा होता, बोलिए। या साकिन से पहले जेर है तो खींचे ना खी उसको आप। खींचे तो खी मद होता। जल्दी पढ़े तो लीन होता। यामत। अच्छा। खी यामत हाँ। ना मुतहरिक। और एक बात, आप ये खी पढ़े, ये खी बोले तो खा होता हो। ऑफ का मखरज आप पढ़े कि परजीब के अंदर से आपको अदा करना है, कई होता हो। खी बोले तो वो खा हो जाता, मायने बदल जाते उससे। खी खा नहीं है ये, ऑफ है ना। खी परजीब के अंदर से कई। खौफ। खी कई। कई। खी ऑफ। कई। सादिकीना। 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 हाँ, ऐसा। बहुत अच्छे। सादिकीना। बहुत अच्छे, माशाल्लाह मुबारक फी। जी, पढ़िए सीमा, पढ़िए। और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? हैंड रेस कीजिए, सीमा पढ़ने के बाद फिर पढ़ाइए। जी बोल सब। वम्बू। हम कई गुमा। इजहार करना है वम्बू। नहीं। हम दू। वम्बू। हाँ। वम इजहार शफवी। बू वमद। हाँ। नुखरिजुकुम तिफलन। फिर एक मरतबा बोलिए। नुखरिजुकुम तिफलन। हम्म। नुख बिना कलकला। री बारीक। रॉ बारीक। बहुत अच्छे। जो मुत जो मुतहरिक। हम्म। कुम इजहार शफवी। हम्म। तिफ बिना कलकला। हम्म। लन तनवीन। माशाल्लाह।
بأنهم ظلموا हम्म بي कभी भी क्या करना, जो अपन आखिरी हर्फ पढ़ लाना, आखिरी हर्फ जो अब हमसे पढ़ा जाएगा, जो आखिरी हर्फ पढ़ेंगे उसको चढ़ो पे नहीं छोड़ना, उतार पे छोड़ना लाके उसको। ज़लमू जी बोले तो ना चढ़ो पे चलेगा। ज़लमू आके वहां पे बिल्कुल खत्म कर रहे हैं ना आवाज अपनी, आवाज छोटी करके जी खत्म करना, बड़ी करके खत्म नहीं करना आवाज, खूबसूरती खत्म हो जी जाती है उसकी। ज़लमू मोटी करे आवाज, बड़ी करे, वो खूबसूरती नहीं आती है। ज़लमू आप छोटी करके जी खत्म कर मैम रहे हो तो सुनने में भी अच्छा मालूम होता। पढ़िए एक जी मरतबा। بأنهم ظلموا हम्म आगे आधा तो आ गया بي माशाल्लाह, और आधा आ जाता मशक करने के दौरान। जी correct.com। بمتحرك जी अब क्या भी डाउट है वो बोलिए। रा बारीक री बारीक या जो कुछ बारीक बोल के था पढ़े थे वो। हाँ, रॉ रॉ के कायदे पढ़े ना आप, रॉ पुर पढ़ना, रॉ बारीक पढ़ना बोल के। रॉ पे जबर जी और पेश, दो जबर दो पेश, वो तमाम सूरतों में रॉ मोटा पढ़ेंगे बोले, रॉ पुर। अब रॉ पे जेर आ गया रॉपुर इसीलिए रॉ बारीक बोलेंगे ना। रॉबर्ट जी ठीक है। बराबर है ना। जी जी। हम्म بمتحرك متحرك نا मुशद्दद हम इजहार शफवी व मुतहर्रिक ना ला मुशद्दद मुत गुन्ना बोलेंगे बम्मा साथ में, ना मुशद्दद गुन्ना, क्योंकि इसमें गुन्ना करें ना हम जी भी अन्ना हम, अन बोल के गुन्ना करें ना, तो फिर बोलेंगे ना हम्म, मुशद्दद गुन्ना बोलेंगे। जी ठीक है। ना मुशद्दद गुन्ना हम्म हम इजहार शफवी हम्म व मुतहर्रिक हम्म ला मुतहर्रिक मु वाव मत। बहुत अच्छे माशाल्लाह, पढ़िए ये लाइन पढ़िए। जी मौलवी साहब। लकुम अदुव्वुन ला नहीं 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 नहीं, गलत मुतहर्रिक पढ़े, गलत पढ़े, गलत पढ़े, फिर एक मरतबा पढ़िए। लकुम अदुव्वुन वहां पर इजहार करना है, इजहार करके बोलिए। लकुम अदुव्वुन परफेक्ट, जबरदस्त, अल्लाह युबारिक फी। लाम मुतहर्रिक कुम इजहार शफवी आ मुतहर्रिक दु मुतहर्रिक वुन तनवीन हम्म मुशद्दद अलैहिम गैरी आ मुतहर्रिक लई यालिन हिम इजहार शफवी गई यालिन री बारिक हम्म बैनहुम फीहा फिर बोलिए। फीमा हम्म बैनहुम फीमा भाई ना हम, अब यहाँ पर वाव और फा आए तो इजहार ताकीदी बोले, यानी ताकीद के साथ इजहार करना है हमको। बैनहुम फीमा, बैनहुम भाई फीमा बै नहीं, बै बोले तो मजहूल हो जाता। बैनहुम फीमा। बैनहुम फीमा हम्म बै यालिन हम्म ना मुतहर्रिक हम इजहार शफवी फी इजहार ताकीदी, वाव और फा इजहार आए तो इजहार ताकीदी होगा वहां पे। जी इजहार ताकीदी फी या मद मा अलिफ मद बहुत अच्छे, ये जो है इजहार शफवी की मिसालें थी। एक दो लाइन इजहार ताकीदी की है, देखिए ये पढ़ के फिर ये लाइन पढ़ लेंगे, अब इसमें जो है वो मिल जाते, ये वो दोनों मिलके आते हैं इसमें, यानी इजहार शफवी, इदगाम शफवी, और फिर जो है वो फवायद इसमें मिलके आते हैं, क्योंकि मश्क है ना, मश्क में तब सब मिल जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फुल स्टॉप तो बीच में है, आप लोग समझ रहे हैं पढ़ने, इन्हें थोड़ा लंबा है देखिए, यहाँ से यहाँ तक, इसको पढ़ना भी है, कवायद भी बयान करना है। सीमा आप पढ़िए इसको, यहाँ से पढ़िए, पहले दो लाइन पढ़िए पहले, या फिर ये लाइन पढ़ लीजिए पहले, ये लाइन पढ़ लीजिए, ऊपर तो छोटे हैं ना। जी ठीक है मौलवी साहब।
بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. बहुत अच्छे, मगर थोड़ा सा यामत बढ़ना, थोड़ा جی हिम में जो है, पहला जो हिम पढ़े ना यहाँ पर, ये हिम में जो है ताकीद के साथ इजहार होना, थोड़ा सांस लेके पढ़िए, इसको आ जाता है इन्हें। बिहिम جی वयमुद्दुहुम फी तुगयानिहिम यामहूना। جی بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ऐसा بی परफेक्ट। متحرک. جزاک اللہ. بی متحرک، ہم اظہار تاکیدی، बस وا متحرک، یا متحرک، مو متحرک، دو مشدد، ہم اظہار تاکیدی، فی یامد، تخ بنا قلقلہ، یا الف مد، نی متحرک، ہم اظہار شفوی، یا بنا قلقلہ، ما متحرک، ہو واو مد، نا متحرک. ये पढ़िए ऊपर का हर्फ। अब भी वहां पे फा جی की मिसाल पढ़े ना, इसलिए यहाँ पे वो की मिसाल है बोल के बोल रही हूँ। جی خطاयाकुم. ये मिला के पढ़ना है, रुकना नहीं है। इजहार ताकीदी, ताकीद के साथ इजहार करना है, मगर रुकना नहीं है बीच में। جی خطاयाकुم وسنزيد. खतायाकुम वसनजीद। خطاياكم وسنزيد. हम्म। خا متحرک، پا مد حکمی، یا مد حکمی، کم اظہار تاکیدی، وا متحرک، سا متحرک، نا متحرک، زی یامت، دو متحرک. जबरदस्त। अब جزاک यहाँ اللہ. पर मश्क है, देखिए इसकी मश्क पढ़िए। अब मश्क पढ़ने से जो है और जहन में खुल जाता, जहन अच्छा हो जाता, कवायद अच्छे बयान होते हैं। नभान पढ़ेंगे आप। यहाँ पर जी फुल मौलवी साहब। स्टॉप, फिर यहाँ से यहाँ तक है, देखिए इसको फुल स्टॉप, यानी आयत तो नहीं बोलेंगे ना इसको, तो अब यहाँ से यहाँ तक मिला के पढ़ना रहेगा। ये दो लाइन आप पढ़िए। दूसरे लोग जरा पढ़ने सुम्मा पीछे हट रहे हैं, उनके नाम लेना है मुझे। बअसनाकुम। ये लोग आगे बढ़ के पढ़ जी रहे हैं, मुल्क के इनके नाम लेके मैं आगे बढ़ के, आगे बढ़ा के जो है इनको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई आप में से शिकायत नहीं करना, नहीं भाई मुल साहब जो है उनका ही नाम ले रहे हैं, खाली उनसे ही पढ़ा रहे हैं बोल के। ये लोग माशाल्लाह खुद पहल कर रहे हैं आगे पढ़ने, आगे बढ़ के पहल कर रहे हैं, इसलिए इनके नाम लेके पढ़ा रहा हूँ। आप लोग जो है सामे की हैसियत से जो है सुन के अच्छे से याद कर लीजिए इसको, इन लोग जैसा पढ़ रहे हैं या फिर मैं जैसा बता रहा हूँ उसको जो है अच्छा जहन में रख लीजिए, इंशाल्लाह गलती नहीं होती। जी बाबा नभान। सुम्मा बअसनाकुम। ثم بعثناكم. सुम्मा बअसनाकुम। हम्म। सु मुतहरिक, मीम मुशद्दद, मीम नहीं पढ़े आप, अ, माँ बा पढ़े उसको, माँ पढ़े, मीम नहीं मा पढ़े, माँ मुशद्दद गुन्ना। मा मुशद्दद गुन्ना, हम्म। बा मुतहरिक, अस बिना खलखला, ना मद हुक्मी, कुम बिना खलखला, बहुत अच्छे। मिन बअदि मौतिकुम। हम्म। मौलवी साहब, हम्म। ये तशदीद शुरू में आए तो कैसा बोलना? नहीं, वो तजदीद वो आ गया से उमूमन जो है तनवीन, या तनवीन नहीं, तनवीन से और जो है तजदीद से और साकिन से किसी हर्फ का आगाज नहीं होता। वो प्रिंट मिस्टेक है, वो मतलब मीम नहीं आता है यहाँ पे, प्रिंट मिस्टेक है ये, या जी क्योंकि फुल स्टॉप दे दिया ना इन्हों। फुल स्टॉप अगर नहीं देते यहाँ पर, तो हम जो है मीम साकिन के मीम आने की वजह से यहाँ पर इदगाम शफवी बोलते थे। फुल स्टॉप आ गया, जी मगर रुजाना है ना यहाँ पे, तो इसको रुकेंगे बराबर। अब यहाँ पे आपको जो है मुशद्दद छोड़ दीजिए आप, मीम का कायदा बोल के आगे बढ़िए, इन्हें जी। यहाँ रहने से। मिन अगर यहाँ पे इन्हें नहीं रहता तो मिन भी कायदा अपन बनाते थे।
ميم إخلاب. باء بنا خلخلة. دي متحرك. مو لين. مولين. واو لين. تي متحرك. كم بنا خلخلة. بہت اچھے ماشاءاللہ. مصر. مصرا فإن لكم ما سألتم. مصرا فإن لكم ما سألتم. هذا بيت. مصرا فإن لكم ما سألتم. بہت اچھے ماشاءاللہ. مس بنا خلخلة. رن رابر. فا متحرك. نہیں ان. بابا، یہ دیکھیے دیکھیے، راپور بولے آپ، اچھا کرے قاعدہ بولے آپ. جی تنوین ہے نا یہ را میں، تنوین کے بعد پھر جی فا آ گیا. دیکھیے کون سا جی قاعدہ ہوگا تنوین کے بعد فا آیا تو؟ تاکیدی. نہیں جی بیٹا، اظہار تاکیدی. نہیں. اظہار تاکیدی ہو، میم ساکن کے بعد فا آنا تو اظہار تاکیدی ہوگا. جیسا کہ یہاں پہ آیا تھا، دیکھیں میم ساکن کے بعد فا آیا تو اظہار تاکیدی ہوگا. یا تنوین کا قاعدہ ہو رہا نا، یا میم ساکن کا قاعدہ نہیں ہے اب یہ. تنوین کے جی بعد فا آ رہا. یہ سکون سے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، یا پریشان نہ کو. تنوین کے بعد فا آیا تو کون سا قاعدہ ہوتا؟ شیما کے علاوہ کوئی بول سکتے تو بولیے، ہینڈ ریز کیجیے. ایک دم بول دیں گے، ہینڈ ریز کیجیے. شیما کے علاوہ، شیما کو معلوم ہے، میرے کو معلوم ہے، وہ جانتے ہیں. سیما ان کے بہن دونوں کو بھی معلوم ہے قاعدہ یہ. کسی کو یاد ہے؟ کوئی بول سکتے ہے کوئی قاعدہ بیان کرنے والا ہے اس کا؟ ارے شرما شرما کے پیچھے نہ کرو بھائی. آپ شرما کے پیچھے رہیں گے تو آگے بڑھنے مشکل ہو جاتی. تنوین کے قاعدے پڑھے آپ. تنوین کے بعد فا. فا میں کس میں آتا؟ فا آتا حروف اخفا میں. نہیں. کون سا قاعدہ ہوگا آپ بولیے. اتنا تو بول دیا نا میں. تا سا جیم دال دال دس روزہ شین شین سوزہ توزہ فا قاف کاف پڑھے آپ نا. فا قاف کاف، فا قاف کاف، فا پڑھے اس میں. تو اب تنوین کے بعد فا آیا، کون سا قاعدہ ہوگا آپ؟ اخفا. ہاں زبردست ماشاءاللہ، ایسا دماغ ہے نا، دیکھیں. اخفا. ہوں. ان. نون مشدد غنہ. ہوں. لام متحرک. کم. ادغام شفوی. م- ما. میم مشدد. الف مد. سا میم متحرک. مشدد ال. نہیں بولنا کبھی بھی. میم مشدد غنہ بولنا اگر بولنا ہے تو. جی. میم مشدد غنہ. ہاں. ما. الف مد. ہاں. سا متحرک. ال بنا خلخلہ. تم بنا خلخلہ. ہوں. یبلوکم بھی. ہوں. یب خلخلہ. ہوں. لو واو مد. کم اخفا شفوی. ہوں. بی متحرک. ہی مد حکمی. بہت اچھے. ام بعید. ہوں. ام اخفا شفوی. با متحرک. عی یا مد. دن تنوین. ہوں. اسکول میں یہ دو لائن آپ پڑھ لیجئے، ہو جاتا آج کا سبق. سر یہ تنوین کے بعد فا ہے تو آپ بولے اخفا، ہاں. پھر وہ اپنا اظہار تاکید ہوگا، وہ صرف یہ میم ساکن کے قاعدے ہے بابا. میم ساکن کا. یہ ہاں خالی میم ساکن کا قاعدہ ہے یہ. میم ہاں ساکن ہاں کے بعد فا آ گیا تو اظہار تاکیدی ہوگا. تنوین کے بعد اگر فا آ رہا تو یہاں پر اخفا ہوگا. تنوین الگ، میم ساکن الگ ہے نا جی. جی. سمجھ یہ میں ڈاٹ آیا؟ سرچ کیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اپن پڑھے تو وہی یاد تھا تو لکھا تھا میں، تو کنفیوز وہ ہو گیا تو اس لیے سمجھ پوچھ میں آیا لیا. نا، پھر ایک مرتبہ سمجھاؤں. جی. نہیں نہیں، سمجھ گیا، میں نوٹ کر لیتا ہوں. ہاں نوٹ کر لیجیے. جی بابا. کہاں ہے شیما؟ پڑھیے ایلن. جی مول صاحب. آپ کو معلوم تھا نا شیما قاعدہ ہو؟ ہاں جی. ہاں میرے کو معلوم تھا آپ کو معلوم ہے بول کے، اس لیے آپ کو نہیں بولنے دیا. دوسرے دن تھوڑی کوشش کرنا بول کے. جی کیا جزاک ہے اللہ وہ، مول صاحب. ایک شعر کا مصرع ہے: کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، کہتے
बंदा कोशिश करते रहना, कोशिश करा तो हासिल होता। मेरे को नहीं आता, मैं नहीं कर सकता हूँ, बोले तो कुछ भी नहीं आता। हर काम में यही बोलना, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ बोलना, तो अल्लाह पाक तरक्की अता फरमाते हैं। बंदे के मिजाज में ही तरक्की रखे ना अल्लाह ताला, इंसान की जी। फितरत में अल्लाह ताला तरक्की रखे। बच्चा है, देखिए छोटा बच्चा लेटे हुआ रहता हो ना, मैं लेट सकता हूँ खाली बोला तो नहीं, लेटे हुआ ही रहता। उन खुद अपने से कोशिश करता पलटने की, सबसे पहले पलटता, फिर उन खुद कोशिश करता, घुटनों पे आता, रेंगने की कोशिश करता हूँ, रेंगता चलता, ये सब खुद की कोशिश से करता हूँ, जाती कोशिश रहती है उसकी, कोई उसको उठाते नहीं, पकड़ाते नहीं, चलाते नहीं। खैर, कोशिश करते रहिए, आगे बढ़ते। दुआ है कि इलाही आलमीन हम तमाम को सही सही बातजीत कुरान को पढ़ने वाला बनाए, कुरान के, इलाही आलमीन कुरान पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। इलाही आलमीन कुरान के नूर से हमारे चेहरों को मुनव्वर फरमा, हमारे दिलों को मुनव्वर